Thank you, Prerna and Deepika. Now we would like to request our Honorable HOD man to come up with a few words on the special event. And what I would rather stand today and say, of course, when you're there in the classroom, you are friends, you communicate with each other, but as you grow older, you tend to, drift apart. Okay, and you tend, perhaps, you do not communicate with each other so much. That is what you should not be doing. I see this, I am, uh, disturbed for the last, I would say, a couple of days. Uh, I had, one of my beloved professors uh, not being anymore with us. I personally, and not only me, but a number of us couldn't take it. He was a kind of a superhero to us, a kind of a mushkilashan. He taught us, if I am, able to sort of, try and uh, be with people, or try and understand, if there is something wrong with them. Some of them has been got from this professor. I would say I'm deeply influenced by him. But then somewhere, perhaps sir, in that search of being that superhero, he stopped communicating his own feelings to us. And that is what perhaps, led to whatever it led. Of course, I'm talking about my professor, Shamantak Dash. Uh, so, what this perhaps, you know, makes me feel today, that it is important to touch each other. It is very important to be there to heal each other. Let us not, put those little boundaries amongst ourselves where, you are hesitant to say. If you want to, shout it out at anyone, do it. Let the other person also learn to hear it. Because, these are moments which are very, very essential. So it is with this, one promise, I think you can uh, say that I seek from you, that communicate with each other, talk with each other, be there for each other. So it is just a beginning of a greater life. So this is something that we are there within a classroom territory, but thereafter things have to be done on your own. Perhaps we teachers would not be there at every point like that, like the way that we have been, but doesn't mean that we are not there for you. If you ever feel, do write to us, do communicate with any one of us, communicate with your friends. So this is the best thing that you can do. So make this promise to yourself that you will keep in touch, and let this particular program be the beginning of keeping in touch. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for these beautiful words. The next performance, a recitation by Toranjali Panda. Hello, hello. আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তরে, সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে। নমস্কার সকলকে। আজকে আমি যে কবিতাটা আমি আবৃত্তি করব সেটা সুবোধ সরকারের লেখা কবিতা কানু। আমরা সকলেই জানি সিধু কানুর জীবন সংগ্রামের লড়াই, ইংরেজদের থাবা বসানো তাদের বাসস্থানে গিয়ে। শুধু সিধু কানুর কথা বলবো না, এবং সমগ্র আহ, আহ, মানে সিধু কানুর সঙ্গে যে আদিবাসী সম্প্রদায় ছিল, পুরুষ জাতি নয়, মহিলারা অনেকাংশে এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের অবদানও নিতান্তই কম নয়, যাদের জন্য আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে ক্লাস করতে পারছে। তো সেই কবিতাই আবৃত্তি করছি কানু। আমি মহাভারতের কৃষ্ণ নই, বাঁশি বাজাতে আসিনি। আমি ভাঙনাডিহি গ্রামের সাঁওতাল কানু। আমি ব্রিটিশকে ব করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তীর ধনুক আর শালপাতা দিয়ে আমরা 4 ভাই আর 2 বোন। ভারতে আর কোনো 6 ভাই বোন ভারতের জন্য, মহাভারতের জন্য, শালপাতার জন্য জীবন দেয়নি। ওই সুন্দরী শালপাতাই তো আমাদের মানচিত্র। কলা গাছে তীর মারো আর লাঠি মেরে হাড়ি ভাঙো, আজ দুটোই এখন খেলা। কিন্তু সেদিন কলা গাছ ছিল ইংরেজ, আর হাড়ি ছিল কলকাতার ঘোষ, বোস, গুহ, গাঙ্গুলি। আমি ব্রিটিশকে ব করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেদিন ইঁদুরের মতো, নেউলের মতো, গোসাপের মতো লড়েছিলাম। আমার দুটো বোন লাউ ডগার মতো লড়েছিল, আমি ওদের বাঁচাতে পারিনি। ও বোন, বোন রে, তোরাই প্রথম নারী শহীদ, তোরা 2 সাঁওতাল নারী। আজ তোদের জন্য বাবুদের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে। আমার গ্রামটাই ছিল প্রথম ভারত। আমরা মহিষ টানা লাঙল 8 আনায় আর বলদ টানা লাঙল 4 আনায় দেব। দ্রৌপদীর আমরা মানি না, আমরা ওদের থানায় যাইনি, ওদের খাজনা দিইনি। আজ আর ইংরেজ নেই, জমি আমার, গাছ আমার, জল আমার। কেন কেন একটা কালো টি শার্ট পরা ছেলেকে রাঁচির ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে 48 ঘন্টা ধরে পিটিয়ে মারবে? ওই ছেলেটা তো আমি সিধু, কানুর ভাই সিধু। সেদিন শালপাতা পাঠিয়ে 50,000 সাঁওতাল এনে ব্রিটিশকে ফুটো করে দিয়েছিলাম। আজ আবার শালপাতা পাঠানোর দিন, কলা গাছে তীর মারার দিন, লাঠি মেরে হাড়ি ভাঙার দিন। আমি মহাভারতের কৃষ্ণ নই, বাঁশি বাজাতে আসিনি। আমি কানু, আমি কানু। নমস্কার। Thank you so much, Ranjani. Now we would like to request Dr. Aparajita Hajra ma'am, please come. Okay, so she called me, please come. So I came. Right. Now, today, we all know that the program, even yesterday when you told me that, ma'am, tomorrow we have the farewell of our DDs, so please, you have to make sure that you have to be there. This word farewell, it sounds kind of like very dreary and very miserable and very heartbroken and crestfallen. But if you really break the word down into its 2 component parts, then it becomes farewell. So we are just sending them out of the portals of this university, hoping that life fares well for them. There are 2 places where, as adults, as grown-up adults who have, come quite some way in life, there are 2 places where victory is not that sweet. Rather, defeat becomes sweeter. And that is when you are defeated by your own offspring, or when you're defeated by your own student. So I shall not really prolong my words to you, because I don't really trust myself. A little later, if I talk too much, maybe my eyes will start welling up. So I don't want to take myself to that position.
all I need to say is just what Mohita said a little bit earlier. Please do not drift apart. Remember that we are like your guardians. And remember that in any walk of life, in any problem that you face, wherever it is that you feel that you need your teachers beside you, we are all only a phone call away. All right. So please do reach out to us, because we are like the banks of a river. You are like the flowing water. So you go on flowing, and seldom it is that unless it is as a student who comes back to the department, you go on flowing in the flow of life, and that is what I would wish for you. But we are like the banks of the river. You keep us so green. You water our emotions. You water our lives with your youth, with your happiness, with your cheeriness, with your presences. So that is what keeps us green, keeps us alive. And that is what I know, I can speak for myself, that is what keeps me ticking. It keeps me going. So I would just love to be in touch with you guys. I would just love to be in touch with you throughout my life until I draw my last breath. So just remember that technology has enabled us, to keep in touch if we want to. Just keep that want alive. If we have been able to create even this much of a niche in your lives, do remember us. Never forget us. And for us, you are the apples of our eyes. So we will never be able to forget you guys. So you are, and you always will be there right here. With that, I'll end here today. All the best for you, children. And I wish the world for you. I wish the world of happiness for you. And more so because you are all women. And you need to be women who are self assured. Your identity needs to be yours. Of course, there will be other people co-journeying with you in life. There will be a spouse, there will be children, there will be relatives, there will be friends, but the core needs to be you. You need to be you, right? Not in relation to other people. And the other thing that I have found valuable in life is that your happiness needs to depend on only one person, and that is you yourself. Never ever give the reins of your happiness in anybody else's life. Because remember, you are complete in yourselves. You don't need anybody else to complete you. You are complete in yourselves. Whoever walks along with you in life will be the richer one, right? So just be confident in yourselves, in your abilities. Keep faith in yourself. Never say never. Never say no, I can't. You can. You have a lot of power in you. But that doesn't mean that you are going to spend that power for other people. Spend a big amount of that power on yourself, in bringing yourself up, because you are the only one who will do it, right? And whoever else walk beside you, let them, let them grow on you like a good habit, I would say. So people will be there, but your identity needs to be your own. You need to be your own savior, your own caretaker, right? So just remember that, and keep being the good, nice human beings, the dependable human beings that you already are. Let life be very pleasing to you, very happy for you. Okay. Thank you so much, ma'am, for these valuable words. The next performance, to Anjali. The next, the next performance, to Anjali, Hosmosri, Orpita, Arangona.
আমরা একটা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করছি, মধু মালতী ডাকে আয়। মধুমালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনে এ খেলায়। মধুমালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনে এ খেলায়। যুথি কামিনী কত কথা, যুথি কামিনী কত কথা, গোপনে বলে মলয়ায়। মধুমালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনে এ খেলায়। মধুমালতী ডাকে আয়। চাঁপা বনে ওলি সরে আজ লুকোচুরি গো লুকোচুরি। আলো ভরা কালো চোখে কি মাধুরী গো কি মাধুরী। মন চাহে যে ধরা দিতে, মন চাহে যে ধরা দিতে, তবু সে লাগে সরে যায়। মধুমালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনে এ খেলায়। মধুমালতী ডাকে আয়। মালা হয়ে প্রাণে মমকে জড়ালো, কে জড়ালো। ফুল রেণু মধুবাইতে ছড়ালো, কে জড়ালো। জানি জানি কে মোর হিয়া, জানি জানি কে মোর হিয়া। রাঙালো রাঙা কামনায়। মধুমালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনে এ খেলায়। মধুমালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনে এ খেলায়। যুথি কামিনী কত কথা, যুথি কামিনী কত কথা, গোপনে বলে মলয়ায়। মধুমালতী ডাকে আয়, ফুল ফাগুনে এ খেলায়। মধুমালতী ডাকে আয়। নমস্কার। Thank you for the beautiful song. The next performance, recitation by Srishti Ganguly. তো আমার অনেক কিছু বলার আছে, আবার কি বলবো কোথা থেকে শুরু করব কিছুই বুঝতে পারছি না। তো আমি কালকে রাত্রে ঠিক করি আমি কিছু একটা তো বললেই পারি। তো সেটা যখন ভাবছিলাম অনেক কিছু মাথায় আসছিল। প্রথমে ভাবলাম শুভ দাশগুপ্তের কিছু একটা বলি, তারপর ভাবলাম কিছুই ঠিক করতে পারছি না। তো আমি সেভাবে কিছুই ঠিক করে আসিনি, তবে আমি যখন এটা পেয়েছি এটা আমি সহজে ছাড়বো না। তো আমি একটু বেশি সময় নিয়ে আমি দুটো শোনাবো। তো প্রথম যেটা আমি শোনাবো, আমি জানি অনেকের অনেক, আমরা সবসময় অনেক সময় বলি এটা আমার ওটা আমার। আমিও অনেক সময় বলি এরকম যে আমার ইউনিভার্সিটি আমার ইয়ে। তো অবশ্যই এটা আমার ইউনিভার্সিটি, আবার অনেক কিছুর ক্ষেত্রে আমরা যেগুলোতে আমার বলে দাবি করি সেগুলো আদতে আমাদের নয়। তো বস্তুত তো কিছু
কিছুই আমাদের নয়। তো সেরকমই একটা কবিতা অন্য ধাঁচে লেখা আমি বলতে চেষ্টা করব, যেটা রজত শুভ্র মজুমদারের লেখা বাড়ি। তো আমি সেটা শোনাতে চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আমি একটু মিউজিক ব্যবহার করছি, আপনি ছোট ঠাকুমা সারা জীবন আফসোস করে গেলেন, আমাদের নিজস্ব কোনো বাড়ি হলো না। কদমতলা থেকে বকুলতলা ট্রলি ভর্তি বাসন কোসন, তালিকা কিংবা তোষক, হাজার বছরের পুরনো ট্রাঙ্ক, বইপত্তর, মুড়ির টিন আর লোহার বালতি ঝনঝন ঝলঝল। আবার বকুলতলা থেকে বাদামতলা, বাদামতলা থেকে বসন্ত রায় রোড, একটুখানি জলের জন্য কুরুক্ষেত্র, অন্যের বাড়ি সাফ, বাথরুম পরিষ্কার, অন্যের বাগানে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ, সব ছেড়ে আবার টেম্পো কিংবা ট্রাক, আবার আড়ি করা, আবার অসুস্থ তক্তপোষ, জীর্ণ চেয়ার টেবিল, দারুণ রোদ্দুরে ঘামে রাস্তায় রাস্তায়। অথচ দেখো এবারের বাড়িওলি কত সহজে সাজানো গোছানো সংসার রেখে ধূপধুনো, ফুলমালা আর হরি সংকীর্তনে বাড়ি খালি করে দিল। বস্তুত আমরা দাবি করি আমাদের আমাদের আমাদের, বস্তুত আমাদের কারোরই নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই, আমাদের কারোর কোনো বাড়ি নেই। তো এটা শুনে একটু সবার মন খারাপ হয়ে গেছে। তো আমরা আমাদেরকে প্রত্যেক সময় আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা সকলে বলেন যে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা খুব জরুরি জীবনে, কারণ অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকাটা খুব দরকার। তো আজকে আমি যেটা শোনাবো সেটা খুব কমন, সবাই শুনেছে এবং খুব চর্চিত কবিতা, যেখানে প্রকৃতার্থে নারীদের আরাধনা করা হয় তেমনই একটা কবিতা। এটার থেকে একদম মানে 180 ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে বলা যায়। তো আমি সেটাই শোনাতে চেষ্টা করছি, আমি ভুলে যেতে পারি কিন্তু আমি একটু দেখিনি। তো শুরু করছি। আমি সেই মেয়ে, শুভ দাশগুপ্ত। আমি সেই মেয়ে, বাসে ট্রেনে ট্রামে রাস্তায় যাকে আপনি রোজ দেখেন, যার শাড়ি কপালের টিপ কানের দুল আর পায়ের গোড়ালি আপনি রোজ দেখেন, আরো অনেক কিছু দেখতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নে যাকে ইচ্ছে মতন দেখেন, আমি সেই মেয়ে। বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে দিনের আলোয় যার ছায়া মারানো আপনার ধর্মে নিষিদ্ধ, আর রাতের গভীরে যাকে বস্তি থেকে তুলে আনতে পাইক বরকন্দাজ পাঠান আপনি, আর সুসজ্জিত বিছানায় যার জন্য অপেক্ষায় অধীর হয় আপনার রাজকীয় লামপট্ট, আমি সেই মেয়ে। আমি সেই মেয়ে, আসামে চা বাগানে ঝুপড়ি কামিন বস্তি থেকে যাকে আপনি তুলে নিয়ে যেতে চান সাহেবী বাংলোয় মধ্যরাতে, ফায়ার প্লেসের ঝলসে ওঠা আলোয় মোদের চোখে দেখতে চান যার অনাবৃত শরীর, আমি সেই মেয়ে। আমি সেই মেয়ে, রাজস্থানে শুকনো উঠোন থেকে পিপাসার জল আনতে যাকে আপনি পাঠিয়ে দেন 10 মাইল দূরের সরকারি দাঁড়ায়, আর 20 মাইল হেঁটে ক্লান্ত বিধ্বস্ত যে রমণী ঘোড়া কাকে ঘরে ফিরলে যাকে বসিয়ে দেন চুলার আগুনের সামনে আপনার রুটি বানাতে, হ্যাঁ আমি সেই মেয়ে।
আমি সেই মেয়ে যাকে নিয়ে আপনি মগ্ন হতে চান গঙ্গার ধারে কিংবা ভিক্টোরিয়ার সবুজে কিংবা সিনেমা হলের নীল অন্ধকারে, যার চোখে আপনি এঁকে দিতে চান ছোট স্বপ্নের কাজল আর ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেটের মতো যাকে পথের দুপাশে ছুঁড়ে ফেলে আপনার ফুল সাজানো গাড়ি শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করতে ছুটে যায় শহরের পথে। কোণে দেখা আলোর গোধূলিতে একা দাঁড়িয়ে থাকা আমি সেই মেয়ে, আমি সেই মেয়ে। বললাম ভুলে যাব, তো আমি শেষ থেকে আবার শুরু করছি, শেষ অংশটুকু বলছি। যেখানে প্রত্যেকটা নারীকে দেবী রূপেই দেখতে চান সবাই, কিন্তু কেউ তার চণ্ডী মূর্তিটা দেখতে চান না, সেটারই আরাধনা করি, চলুন সবাই মিলে। আপনি আপনি আপনারা আপনারা আমার জন্য অনেক করেছেন, সাহিত্যে কাব্যে শাস্ত্রে লোকাচারে আমাকে মা বলে পুজো করেছেন, প্রকৃতি বলে আদিক্ষেতা করেছেন, আবার শহরগঞ্জের কানা গলিতে ঠোঁটে রং মাখিয়ে কুপি হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি সেই মেয়ে। একদিন হয়তো হয়তো একদিন হয়তো অন্য কোনো একদিন আমার সমস্ত মিথ্যে পোশাক ছুঁড়ে ফেলে আমি হয়ে উঠবো সেই অসামান্য। আমার খোলা চুল মেঘের মতো ঢাকবে আমার খোলা পিঠ, দু চোখে জ্বলবে ভীষণ আগুন, কপাল ঠিকরে বেরোবে ভয়ঙ্কর তেজরশ্মি, হাতে ঝলসে উঠবে সেই খড়গ, দু পায়ের নুপুরে বেজে উঠবে রণদুন্দুভি, নৃশংস অট্ট হাসিতে ভরে উঠবে আকাশ, দেবতারা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে বলতে থাকবে মহামেঘ মা বিমুগ্রকমাং কোরং মুক্তকে সিংহে চতুর্ভুজং কালি কালি দক্ষিণাং মুন্ডমালা বিভূষিতং। বিভৎস দাবানলের মতো আমি এগোতে থাকবো আর আমার এগিয়ে যাওয়ার পথের দুপাশে মুন্ডহীন অসংখ্য দেহ ছটফট করতে থাকবে, সভ্যতার দেহ, প্রগতির দেহ, উন্নতির দেহ, সমাজের দেহ। হয়তো আমি সেই মেয়ে, হয়তোবা হয়তোবা। অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much, Srishti Di, for the beautiful recitation. Thank you very much, Srishti Di. Now we would like to request Dr. Aparna Singh ma'am. Please come ma'am for sharing some few words. Okay. Please come now. Thank you. All of you look fabulous today, girls. And এই যে সেজে এসছো, সাজবে, নিজের জন্য সাজবে, ঠিক আছে? আর ভালো থাকবে। একটাই সৃষ্টির এই কবিতা শুনে I got goosebumps and I just wanted to recite a few lines which I think will probably be just something which will be in that same spirit but not at all in any way equal to the intensity of what she has just recited, because I'm not at all a good reciter as she is. So Kali, get her dressed, stressed the Purohit. Clothes become women, goddess or not. Woman slayer and woman rebel, assailing his modesty, infuriating his chastity, defying propriety, set his world to unrest. Gods too were clueless. She eluded their godly designs. Tame her, train her, keep her in control. In unison they chanted. She gleefully obliged, tearing, shattering, crushing confines, dancing deliriously the dance of death, in rebellious frenzy, flouting, flaunting the bruteness of love. Camouflaging birth in death, she took the unforeseen step, crossing those boundaries that were never meant to be. Thank you so much. And that was a poem written by ma'am. হ্যাঁ, সেটা একটু বলে দাও। The poem was written by ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Wonderful poem.
Next performance, a song performance by Prerna Pal. আমি যে গানটা গাইছি পুরোটাই দিদিদের হয়তো সবার সাথে কতটা কি হয়েছে জানি না, কোভিড সিচুয়েশনে দিদিরাও ঘরে ছিল, কতটা বন্ধুদের সাথে দিদিদের ইন্টারাকশন হয়েছে সেটা আমি জানি না। দিদিদের উদ্দেশ্যে হয়তো কাউকে এখনো কত কিছু কথা বলার বাকি আছে, সেই উদ্দেশ্যেই এই গানটা আমার। অলসই অলসই আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা গো। অলসই অলসই ছড়িয়ে দিয়ে পাদুখানি কোণে বসে কানাকানি, ছড়িয়ে দিয়ে পাদুখানি কোণে বসে কানাকানি, কবু হেসে কবু কেঁদে চেয়ে বসে রই। অলসই অলসই তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে গো। তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে গো। আমি কি বলিব কার কথা, কোন সুখ কোন ব্যথা, কি বলিব কার কথা, কোন সুখ কোন ব্যথা। নাই কথা তবু সাদ শত কথা কই, নাই কথা তবু সাদ শত কথা কই। আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই। অলসই অলসই তোদের এত কি বলিবার আছে, ভেবে অবাক হই। তোদের এত কি বলিবার আছে, ভেবে অবাক হই। আমি একা বসে সন্ধ্যা হলে আপনি ভাসি নয়ন জলে, একা বসে সন্ধ্যা হলে আপনি ভাসি নয়ন জলে, প্রেরণকে শুধাইলে নীরব হয়ে রই। অলসই অলসই আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই। অলসই অলসই। Thank you, Prerna. Now I would like to request HS sir to come up with a few words. সবাইকে দেখে খুব ভালো লাগছে। The very first thing that I would like to say is that this batch, especially the outgoing batch right now in front of us, we also came to this university along with you. That was the session especially, isn't it? So when we came, we found you. And that was the moment we came in contact with you. We started learning, we started knowing about each other.
the best thing that I have found in this university is that when I came from Pondicherry University, generally Pondicherry especially, so that was a co-education college. And when I came to this place, I found this women's university. And when I see the department especially, we have only 2 faculty members. And members especially right now, when I am especially standing here right now, it's not privilege and I feel very secure. And especially why in the sense basically that when I see myself, I have got the chance to know you very closely. I have spent whole my life with my male counterparts, especially a colleague and other people. But today, when I am here in this university, I have got a very good opportunity to know your world, the world about which sometimes being a part of the patriarchy, especially of the male-dominated society, you may think that I may have a very little experience about it. But right now, spending almost 2 years of time with you people, I have got a very good experience about you. So now, when I'm standing here, I can feel secure and safe. But I think sometimes that will you feel the same kind of thing? Every all kind of male people are standing on the other side of single women, especially on the other side. So that is what especially the difference between the male world and a female world. You are so accommodating, especially in that way. You never feel in that way, but the way the other side of the world, especially, they look at you in a different way. So that is what especially the beauty of this university. That is what the beauty of women, especially in general. Okay, so I am very much privileged to be a part of your world, especially, and I find myself, what you can say is that very comfortable in that world. And in these 2 years, especially, what I have seen you is that you have become a part of my world also, of our world also. In that. So that is what especially remains with me. So even when you are going actually from this university, this is a moment of sadness for all of us. But at the same time, I hope what other my colleagues and all my teachers, your teachers said especially that wherever you go, especially you have to keep in mind that life begins from right now onward. You're going to fight a battle outside right now. So you were inside the four wall of this university right now. So the challenges lie before you, especially right now. So you have to take up those challenges. Never feel that you're alone in your journey. There are people who will be supporting you all the time, constantly. Your parents, your teachers, your friends, and other people. Never feel that you're alone at any point of your life. Okay. So I will just end with one single one couplet, especially in Urdu. That is basically जिंदगी में सफर के मजे लो, जिंदगी में सफर के मजे लो, मंजिलें तो बदलते रहते हैं. Okay, so that is my message to all of you. So enjoy. Thank you so much, sir, especially for the last two couplets. The next performance, a recitation by Dwanjali. Hello. এখন যে কবিতাটা আমি আবৃত্তি করব, এটি রবি ঠাকুরের লেখা কবিতা বর্ষামঙ্গল। এই কবিতাটাকে বেছেছি দুটো কারণে। এক হচ্ছে রবি ঠাকুর আনন্দে থাকতে বেশি ভালোবাসতেন, খুশি খুঁজে নেওয়ার কথা বারবার করে রবি ঠাকুরের বহু সাহিত্যে তা প্রমাণ পেয়েছি। এবং নিজের আনন্দকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, নিজের দুঃখকেও সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, এটা উপনিষদীয় দর্শন। আমি উপনিষদের বাংলা অনুবাদটা পড়েছি। এটা রবি ঠাকুরের বহু সাহিত্যের মধ্যে বহুবার প্রমাণ পাওয়া গেছে রবি ঠাকুর সাংঘাতিক ভাবে প্রভাবিত ছিলেন উপনিষদ থেকে। তো এটা আজকের এই বিদায় সভা যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে, এটা এক প্রকার দুঃখেও বটে যে চলে যাবে একটা ব্যাচ, আবার এক প্রকার আনন্দেরও বটে, কেননা জীবনের এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া, এটাই তো অনেক বড় পাওয়া। আর সেই কারণে কবিতাটাকে বাছলাম। আনন্দে থাকতে হবে, খুশি খুঁজে নিতে হবে। আরেকটা কারণ হচ্ছে এখন বর্ষাকাল, তাই বর্ষামঙ্গল কবিতা আমি বেঁচেছি, কারণ প্রেম দিতে পারো যদি তাহা চিরদিনই রবে, রবি ঠাকুরের কথা। তো সেই কারণে দুটো কারণে কবিতাটাকে বাছলাম। একটু বলে রাখি, এই কবিতাটাকে এই বর্ষামঙ্গল কবিতাতে কবি মহাকবি কালিদাসের লেখা মেঘদূতম কাব্যগ্রন্থের প্রথম যে দুটো তো খণ্ড রয়েছে, উত্তর মেঘ আর পূর্ব মেঘ। পূর্ব মেঘের আমি নির্বাচিত অংশ নিয়েছি, প্রথম কিছু নির্বাচিত অংশ, এবং সেই সঙ্গে বর্ষামঙ্গল কাব্য দুটো মিশিয়েছি।
বলা বাহুল্য এটা আমার মঞ্চে প্রথম এই কবিতা এক্সপেরিমেন্ট হবে। যাই হোক সেটি শোনাচ্ছি। কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুনা সাধিকার প্রমত্তঃ শাপেন স্তঙ্গমিতমতিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তু যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া স্নান পুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুষু বসতি রামগিরিয়াশ্রমেষু তস্মিन् নদ্রৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্ত সকামি নিত্যমাশান কনকবলয়া ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট শানু বপ্র ক্রীড়া পরিণত গজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শঃ। ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরসে জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরসা শ্যাম গম্ভীর সরসা গুরু গর্জনে নিপমঞ্জরি শিখরে শিখি দম্পতি কেকা কল্লোলে বিহরে দিক বধুচিত হরসা ঘন গৌরবে আসে উন্মদ বরসা। কোথা তোরা ওই তরুণী পথিক ললনা জনপথ বধূ কিঙ্কিনি কলকলনা মালতী মালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা কোথা তোরা অভিসারিকা। ঘন বনতলে এসো ঘনীল বসনা ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণ রসনা আলো বিনা মনোহারিকা কোথা বিরোহিনী কোথা তোরা অভিসারিকা। আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা বাজাও শঙ্খ হুলুরব করো মধুরা এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিনী ওগো প্রিয় সুখ ভাগিনী। কুঞ্জ কুটিরে ওই ভাবাকুল রচনা ভূর্য পাতায় নব গীত কর রচনা মেঘ মল্লার রাগিনী এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিনী। কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি হীন কোটি তটে গাঁথি লয়ে পর করবি কদম্ব রেণু বিছাইয়া দাও শয়নে অঞ্জন আঁকো নয়নে তালে তালে দুটি কঙ্কন কনকনিয়া ভবন শিখিরে বাজাও ঘনিয়া ঘনিয়া স্মিত বিকশিত বয়নে কদম্ব রেণু বিছাইয়া ফুল শয়নে। স্নিগ্ধ সজল মেঘ কজ্জল দিবসে বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে শশী তারা হীনা অন্ধতা মুষি যামিনী কোথা তোরা পুরকামিনী আজকে দুয়ারের উত্থ ভবনে ভবনে জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে চমকে দীপ্ত দামিনী নিশীথের তারা কোথা তোরা পুরকামিনী। যুথি পরিমল আসিছে সজল সমীরে ডাকিছে দাদুরি তমাল কুঞ্জ তিমিরে জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলো না নিপোশাখে বাঁধন ঝুলো না কুসুম পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে অধরে অধরে মিলন অলোকে অলোকে কোথা পুলকের তুলনা নিপোশাখে সখী ফুলো ডোরে বাঁধন ঝুলো না। এসেছে বরষা এসেছে নবীনা বরষা গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা দুলিছে পবনে সনসন বনবিথিকা ওগো নব অনুরাগিনী গীতময় তরুলতিকা। শতেক যুগের কবি দলে মিলে আকাশে ধনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে শতেক যুগের গীতিকা শত শত গীত মুখরিত বনবিথিকা শত শত গীত মুখরিত বনবিথিকা। নমস্কার। Thank you so much, Paranjali, for the beautiful recitation. Next performance, a song by Anjali Karan. সবাই ভালো লাগে
রেকর্ড হচ্ছে। পুরানো সেদিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়? পুরানো সেদিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় সে চোখের দেখা প্রাণীর কথা সে ভোলা যায়? আয় রে একটিবার আয় রে সখা প্রাণীর মাঝে আয়, মোরা সুখের দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে গান। পুরানো সেদিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় সে চোখের দেখা প্রাণীর কথা সে কি ভোলা যায়? মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়। মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়। হায় মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি, গেলেন কে কোথায়? আবার দেখা নদী হলো সখা প্রাণীর মাঝে আয়। হায় মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি, গেলেন কে কোথায়? আবার দেখা নদী হলো সখা প্রাণীর মাঝে আয়। পুরানো সেদিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় সে চোখের দেখা প্রাণীর কথা সে ভোলা যায়? সে কি ভোলা যায়? সে একটা কথা বলি, আপনি গাইতে পারেন? এইবার সেন্টি দিচ্ছি ফুল অন বলবো সেন্টি দাও। আমরা চলে আচ্ছা হবে হবে ওটা হবে, ওটা গ্র্যান্ড ফিনালে। আমরা নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাবো। একটা পার্টি গেট করুন না তো দেখা খুশি হয়ে ম্যাম গাইবেন ওটা, আমরা দুজনে ফিক্সড।
তোমার সমস্যাটা কি দিদি গাইলে লজ্জা দিলে তুমি গাইবে আমি নিয়ে এসেছি আমরাই তো আছি চল এখন প্লিজ আরো ভালো বল পাবো ও আগে ছবি তুলে নেবে তারপরে কনসালটেশন এই ম্যাম এই সাবরিনা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু শান্তরা মুখটা ছিল তো ঠিক করে নে ও মাই গড এই জন্য আমি আর বলি বুঝেছি আমার কি দেখি কনফিডেন্সটা দিবে না আমি যখন অনেক বেশি লাগছে লাগা থেকে ভালো লাগছে ম্যাম দেখো মিউজিক তো মিউজিক আমি কালকে হাতের কাছে ধরে রাখে তাহলে কি সুন্দর লিসনার্স ডিসক্রিপশন হ্যাঁ অত্যন্ত খারাপ গাই পালানোর দায়িত্ব তোমাদের এটাই অ্যাপ্লিকেবল ফর মি আজকে তুমি আমি চলে যাবে চলে যাবে বন্ধুকে একটা বলো शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो लगता गले की फिर हंसी रात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो लगता गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो लग जा गले से पाएंगे हम नहीं आएंगे बार बार
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से এই ম্যামের একটা সোলো হোক, ম্যামের একটা সোলো হোক, তারপরে ম্যাম নেমে আসবে। একটু জল খাবে? একটু চা দেবো? একটু চা চা দেবো চা? Hello, hello. ये बाजाচ্ছে যে বাবা বাবা তিনবার শাড়ি শিখতে Shine.
একদম ছাড়বে না, একদম ছাড়বে না, একদম ছাড়বে না। ফ্যান হয়ে গেছে তো। যা হচ্ছে। রেকর্ড করে নিচ্ছি। যাও না, যাও না, যাও না। बस चलो एस मैम को देखिए बोलो मैम, मैम 10 मिनट सुंदर कर myself in the bathroom.
না না এরকম করে প্রোগ্রামটা সত্যানাশ করো না। আরে আমি তো গলা শুনে বুঝতে পারবো না, গলা শুনলেই আমরাও সব এরকম বাথরুম সিঙ্গার ম্যাম আমি তো বাথরুমেও গাইনি। সব গান গেয়েছি